Hello friends, today we have to learn class 6 mathematics chapter number 6 fraction of Maharashtra State Board syllabus. First one, in this chapter we learn the different types of the fractions. After one, how to add fractions or how to subtract fractions. After that we solve the exercises and practice it. Okay. Now here the circular nut brittle chicky was cut into four equal parts. It is distributed between the two boys as follows. बघा, एक सर्क्युलर मात्र एक चिक्की देऊन ठेवलेली आपल्याला इथे आणि तिला फोर इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करायचे. आता सगळ्यात आधी लक्षात घ्या, फोर इक्वल कुठल्याही एका गोष्टीचे जर समजा फोर पार्ट केले तर एक पार्ट मात्र हा 1/4 शो करत असतो. येते का लक्षात? आता त्यापैकी जर आपण बघितला तर एक पार्ट मात्र हा कोणाला देण्यात येतोय? रमेशला. आणि त्यातले तीन पार्ट जे असणार आहेत 1, 2, 3 हे कोणाला देण्यात येत आहेत? सुरेशला. ओके, याला रीड करताना आपण असं रीड करूया, आउट ऑफ 4 1 पार्ट इज गिवन टू रमेश अँड आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स 3 पार्ट इज गिवन टू द सुरेश. नाउ इन सेकंड, out of 4 2 parts is given to Ramesh and out of 4 2 parts is given to the Suresh. जर आपण बघितलं तर सेकंड मध्ये मात्र बरोबर काय केले, चिकीचे हाफ हाफ जे पार्ट होते ते दोघांना इक्वल दिलेले आहेत आणि वरती मात्र रमेशला कमी एक पार्ट मिळालेला आहे आणि सुरेशला तो एक एक्स्ट्रा पार्ट मिळालेला आहे. ओके, नेक्स्ट वन, vulgar fraction or a common fraction, a fraction that shows as the numbers above and below a line. असे फ्रॅक्शन जे नंबर लाईनच्या अबोला आणि बिलोला लिहिले जातात त्यांना म्हणायचं आपल्याला मात्र कॉमन फ्रॅक्शन और वल्गर फ्रॅक्शन. सिम्पली नाउ द फ्रॅक्शन विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर is called as a common fraction. Here 1/4 is a common fraction, 3/4 is a common fraction, 7/5 is a common fraction, 1/2 is a common fraction. Such like we can take a infinite example. Now here a question is that classify in the fraction in the adjacent picture. We have to given the sum type of the fraction like fraction, equivalent fraction, improper fraction, reduced form of the fraction or a mixed fraction. Such types are given and from these picture we have to classify these fraction. Okay, now first one is a like fraction. Now here to find out the like pair of like fractions, first we here simplify this fraction 3 and 7/2. The value of this is a 2 is a denominator as it is, 3 2s are 6 and 2 3s are 6, 6 plus 7 which is equal to 11/2. That means this fraction 3 and 7/2 is 11/2. Yes. First one, what mean by like fraction? The fraction having denominator is the same are called as like fraction. Here 1/2, 7/2, 11/2 all are the like fraction. 1/5, 3/6, 1/3. Here none of the fraction having denominator same. Therefore, we write the like fraction as a 1/2. Next one 7/2, 7/2. 3 and 7/2. Now equivalent fraction. What mean by equivalent fraction? Those fraction having a same value after simplifying. Here if we simplify this is a 3/15. The value of the 3/15 which is equal to 3 1s are 3, 3 5s are 15. That means 3/15 can be written as a 1/5. Both are equivalent fraction. 3/15 and 1/5. Another pair is a
If you simplify 3 by 6, if you simplify 3 by 6, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 3 get cancel, and we get a fraction 1 by 2. That means 3 by 6 and 1 by 2 are also equivalent fraction. 3 by 6 and 1 by 2. Okay, improper fraction. Which are the improper fraction? Yes, first of all, what mean by improper fraction? Those fraction having numerator is greater than that of the denominator. जी काही वरची व्हॅल्यू असेल बरं मात्र फ्रॅक्शन मधली ऐवजी ती जर मोठी असेल कोणापेक्षा डिनॉमिनेटर पेक्षा तर अशा फ्रॅक्शनला म्हणायचं आहे आपल्याला काय इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. बघूया बरं मग कुठे कुठे दिसते आपल्याला. 7/2 मध्ये जर आपण बघितलं तर 7 हा ग्रेटर आहे 2 पेक्षा म्हणजे 7/2 हा कसा आला इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन. 3 आणि 7/2 आपण जेव्हा सिम्प्लिफाय केलं होतं तर 11/2 आला होता. 11 हा ग्रेटर आहे कोणापेक्षा 2 पेक्षा. इथे येणार आहे मात्र 3 and 7/2. Reduced form of the fraction or a simplest form. आता जर रेड्यूस फॉर्म जर काढायचा झाला तर 3/15 चा आपण रेड्यूस फॉर्म काढला होता किंवा सिम्पलेस्ट फॉर्म 3/15 चा काय असतो 1/5. दॅट मीन्स 3/5 इज इक्वल टू 1/5 आर द रेड्यूस फॉर्म ऑफ द 3/5. नेक्स्ट वन 3/6 आपण सॉल्व्ह केला होता तर 3/6 चा रेड्यूस फॉर्म काय आला बरं 1/2. यस, these are the reduced form of the or simplest form of these 3/15 and 3/6 fraction. Mixed fraction, the fraction which are written in the form of whole parts, that means integer parts, and the fractional parts are called as a mixed fraction. Here 3 7/2 is a 3 7/2 is a mixed fraction. Here only one mixed fraction are given. Okay, when a whole part is divided into several equal parts, when whole complete parts are divided into several equal parts, such a individual part is called as the unit fraction. जर समजा आपण एक पूर्ण असा मात्र एक आपल्याकडे पार्ट असेल आणि त्याचे आपण सारखे समान छोटे छोटे पार्ट केलेत. ओके, जसे 2 पार्ट केले तिथे, इथे 3 पार्ट केलेत, त्यातला एक पार्ट आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे आणि या पार्टला म्हणायचं आपल्याला युनिट फ्रॅक्शन. लक्षात ठेवायचं युनिट फ्रॅक्शनचा नेहमी मात्र न्यूमरेटर हा काय असतो 1 येत असतो. त्याचा अर्थ 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 हे सगळे कसे आलेत युनिट फ्रॅक्शन आलेत. आणि याच्यामध्ये बघा ऑर्डर रिलेशन बघा जरा की 1/2 हा जो पार्ट आहे म्हणजे एका पार्टचे 2 पार्ट केल्यानंतर आपल्याला कळतंय की हाफ हाफ पार्ट होणार आहेत. एका पार्टचे 3 पार्ट केल्यानंतर मात्र आपल्याला असे 3 इक्वल पार्ट मिळतील. तर 1/2 हा कोणापेक्षा ग्रेटर दिसतोय 1/3 पेक्षा ग्रेटर दिसतोय. 1/3 हा कोणापेक्षा ग्रेटर दिसतोय 1/4 पेक्षा आणि 1/4 हा 1/5 पेक्षा आणि 1/5 हा 1/6 पेक्षा ग्रेटर दिसतोय. त्यामुळे मात्र इथे ऑर्डर रिलेशन काय येणार आहे या पद्धतीने ऑर्डर रिलेशन येणार आहे. ओके, चला पुढे आपल्याला बघायचंय कंपॅरिझन ऑफ फ्रॅक्शन. आपण फ्रॅक्शन कम्पेअर करणार आहोत. ओके, बघा बरं तुम्हीच इथे जर फर्स्ट डायग्राम मध्ये बघितली तर आपण एक टोटल जो काही पार्ट होता 4 पार्ट्स त्यातले आपण 2 पार्ट्स घेतलेले आहेत. इथे जे काही टोटल 4 पार्ट्स होते त्यातले 3 पार्ट्स घेतलेले आहेत. तुम्हीच मला सांगा विच वन इज द आउट ऑफ 2/4 and 3/4 आर ग्रेटर. Yes, sir, obviously 3 parts out of 4, 3 parts is greater than out of 4, 2 parts. Therefore, 3/4 here fraction 2/4 is less than 3/4. If you divide complete part into half half, this is a half part, this is a half part. Okay, also we divide a complete into a 4 parts 1/4 1/4. That means 1/4 is nothing but the 2/4. Here this part also shows the 2/4. Okay, therefore both the fraction this color part is a equal fraction. 1/2 is equal to 2/4.
Next, 1 by 2 and 1 upon 3. You guess which fraction is greater, 1 by 2 or 1 by 3? Sir, obviously, here if you divide a fraction parts into 3 parts, and if you divide if you divide a whole part into two parts, then the two parts are always greater than the, yes, any one individual part selected from the three parts. Okay, here 1 by 2 is greater than 1 by 3. That means order relation is greater than 1 by 2 is greater than 1 by 3. In this way, 2 by 4 is less than 3 by 4. 1 by 2 equal to 2 by 4. That means these are the equivalent fraction. 1 by 2 is greater than 1 by 3. In this way, we complete this. Fraction can be compared on a number line. Here, we draw one of the number line. We taken the number of equal parts of the unit distance. This 0 to 4 is a unit distance. Suppose this is a 4 centimeter, and we divide this 4 centimeter into four parts. How many parts? Four parts. Then these parts, which part? These. Here we count one part, two parts. Which two parts? Out of four, two parts. Therefore, those number 2 by 4, those number 3 by 4 are represent on the number line. Okay. What mean by 1? 1 means 4 by 4. 4 by 4 shows the number 1. That means out of 4, 4 part we select. Now here, if we taken one of the number 5, where is the 5? Yes, this is a 1, 2, 3, 4, and this is a 5. 5 by 4 is a number is here. What is this number? This number is a 6 by 4, in such a way that we can show the numbers on number lines. Okay. Here, this is a 0, and we know that the numbers which are the left of the 0 are negative numbers. Therefore, this number 1, 2 shows the minus 2 by 4. ओके. या पद्धतीने आपल्याला काय करता येतील? सहज नंबर लाईन वरती मात्र काय शो करता येतील? फ्रॅक्शन्स हे मात्र शो करता येतील, आणि त्यांच्यातला आपण कंपॅरिझन पण करूया. मला तुम्ही सांगा, इथे जर आपण बघायला गेलो तर 2 by 4 आणि 0, तुम्ही सांगा 2 by 4 आणि 0 मध्ये कुठला फ्रॅक्शन ग्रेटर असेल? यस सर, 2 by 4 इज ग्रेटर दॅन 0 इज लेस दॅन 2 by 4. ओके. हिअर 2 by 4 and 3 by 4. Yes sir, 2 by 4 is also less than 3 by 4. Okay. Here the fraction 2 by 4 and minus 2 by 4. The fraction minus 2 by 4 and 2 by 4, which fraction is greater? Yes sir, obviously positive numbers are always greater than the negative numbers. The fraction 2 by 4 is greater. In such way that we compare the fraction. If we taken 5 by 4 and 3 by 4, 5 by 4 and 3 by 4, which fraction is greater? The fraction 5 by 4 is greater. Here observe, if you go to the right side, here numerator is increases and fractions are greater than previous fractions. जसं आपण पुढे जाऊ तसं कसं काय होतंय बरं? 2, 3, 4, 5, 6 एक एक नंबरने हा काय होतोय बरं? फ्रॅक्शन इन्क्रीज होतोय. बरोबर. लक्षात ठेवायचं आहे की ज्या फ्रॅक्शनचा न्यूमरेटर मोठा, डिनॉमिनेटर जर सेम असेल किंवा लाईक फ्रॅक्शन असतील, ज्या फ्रॅक्शनचा न्यूमरेटर मोठा तर तो फ्रॅक्शन कसा असतो? मोठा असणार आहे. हे बरोबर लक्षात ठेवा. 3 by 4 आणि 2 by 4 मध्ये जर आपण बघितलं तर 3 हा न्यूमरेटर मोठा आहे 2 पेक्षा, तर इथे मात्र 3 by 4 हा मोठा फ्रॅक्शन असणार आहे. To compare a fraction with a different denominator on a number line, you first need to make their denominator equal. जर समजा आपल्याला काय करायचं असतील,
नंबर लाईन वरती जर समजा फ्रॅक्शन कम्पेअर करत असू आणि त्यामध्ये जर डिनॉमिनेटर जर वेगवेगळे जर आले असतील, जसं 1/5 आणि 1/3, त्याच्यामध्ये 5 डिनॉमिनेटर आलाय का 3 आलाय, ते डायरेक्ट कम्पेअर करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, डिनॉमिनेटर काय करावं लागेल, इक्वल करावं लागणार आहे. आपण कंपॅरिझन करण्यापूर्वी काय बघत जायचं सगळं आधी, वी फर्स्ट ऑब्झर्व द गिवन फ्रॅक्शन इज आयदर लाईक और अनलाईक. दिलेले फ्रॅक्शन हे मात्र लाईक आहेत का अनलाईक. आपण एवढ्यात बघितलं, जर लाईक फ्रॅक्शन असतील 2/4 आहे आणि 1/4 आहे, ते लाईक फ्रॅक्शन आहे, डिनॉमिनेटर सेम आहे. तर आपण सहज म्हणूया की सर 2/4 हा ग्रेटर असणार आहे, बरोबर. जर समजा आपल्याला म्हटलंय की 7/5 दिलेला आहे आणि एखादा नंबर आहे 9/5, इथे 5 डिनॉमिनेटर सेम आहे, तर 7/5 हा लेस असणार आहे 9/5 पेक्षा. ओके, मग सिंपल, आपण ज्या डिनॉमिनेटर सेम येईल तर त्यावेळेस काय अडचण नाही. ओके, पण डिनॉमिनेटर जर सेम नसेल तर त्यावेळेस आधी आपल्याला काय करावं लागेल, डिनॉमिनेटर हा सेम करून घ्यावा लागणार आहे. ओके, पण डिनॉमिनेटर सेम करण्यापूर्वी आपण आधी बघूया की लाईक फ्रॅक्शन आणि अनलाईक फ्रॅक्शन काय असतात, आणि जरा समजून घ्या. ऍडिशन सबट्रॅक्शन करताना सुद्धा आपल्याला लाईक फ्रॅक्शन आहेत की नाही हे चेक करावं लागतं, त्यामुळे जरा महत्वाची कन्सेप्ट आहे. ओके, लाईक फ्रॅक्शन 2/4, 3/4, 4/4 यांचा जर डिनॉमिनेटर आपण ऑब्झर्व केला तर सेम डिनॉमिनेटर द फ्रॅक्शन आर कॉल्ड ॲज अ लाईक फ्रॅक्शन. अनलाईक फ्रॅक्शन, the fraction having denominator, suppose here not same, that means denominator is a 4, here is a 8, here is a 6, 2/4, 3/8 or 4/6 are not denominator is same, therefore these are the unlike fraction 2/4, 3/8 and 4/6. Now here, which of the fraction 1/5 and 1/3 is a larger? Which of the fraction 1/5 and 1/3 is a larger? Now let's first to compare these both the fraction, we first now here convert it to a like fraction. LCM of 5 and 3 ऑलरेडी काही व्हिडिओ मध्ये किंवा ऑलरेडी एलसीएम कसा फाइंड आउट करायचा, एचसीएफ कसा फाइंड आउट करायचा त्याचे व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड केलेले आहेत, ते बघून घ्या जरा. लिस्ट कॉमन मल्टिपल ऑफ 5 and 3, तुम्ही सांगा एलसीएम ऑफ 5 and 3 हा काय असतो. यस सर, हा येणार आहे मात्र 15. ओके, एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज 15. Therefore here to same the denominator we multiply 5 by the 3, and similarly we multiply 1/3, we get a number 3/15. That means 1/5 and 3/15 are a equivalent fraction. 1/3, here we multiply denominator 3/5. Similarly 1/5 we get a fraction here 5/15. You tell me here the denominator of both the fraction 1/5 and 1/3 are equal. Yes sir, here both are the like fraction. We easily compare both the fraction. Tell me which is the fraction is greater, 3/15 or 5/15? Sir, here 3/15 is less than 5/15. Here 5/15 is a greater fractions. Okay, therefore here we write as a 1/5 is a less than 1/3. Easily we compare 1/5 is a less than 1/3. Yes, because 3/15 means 1/5. Okay, and 1/3 means 5/15. Okay, which of the fraction 4/5 and 7/9 is a larger? First we find out the LCM of 5 and 9. आणि लक्षात असू द्या, एलसीएम जर डायरेक्ट काढता येत नसेल तर टेबल मेथडने तुम्ही काढू शकता. 5 चा टेबल लिहायचा आहे तुम्हाला. ओके, 5 चा जर आपण टेबल लिहिला आणि जर 9 चा जर टेबल लिहिला तर आपल्याला कळतंय दोघांच्या टेबल मध्ये कॉमन कोण येणार आहे, 45 येणार आहे. इकडे पण मात्र कोण येणार आहे बरं, 45 येणार आहे. ओके, 45 हा काय आला, लिस्ट कॉमन मल्टिपल त्या टेबल मध्ये. तर 5 आणि 9 चा एलसीएम किती येणार आहे, 45 येणार आहे. द एलसीएम ऑफ 5 and 9 is a 45. Therefore we here
First, convert into both the fraction into a like fraction. Multiply 5 by 9, and to convert 7 by 9 into a same denominator, that means 45, multiply 9 by 5. 5 9s are 45, 9 5s are 45. Here 4 is also multiplied by 9 and 7 is also multiplied by 5. We get a fraction 9 4s are 36, 9 5s are 45. Here we get an answer 7 5s are 35 and 9 5s are 45. Which one is the fraction is greater? Out of 36 by 45 and 35 by 45, sir, 36 by 45 is greater. Therefore, 4 by 5 is greater than 7 by 9. इथे 4 by 5 हा कसा असेल 7 by 9 पेक्षा ग्रेटर असणार आहे. असेंडिंग अँड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ फ्रॅक्शन. आपल्याला बघायचं इथे मात्र असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स छोट्यापासून आपल्याला मात्र मोठ्याकडे जायचंय. अँड डिसेंडिंग मीन्स यस मोठ्याकडून मात्र कोणाकडे यायचंय छोट्या नंबरकडे यायचंय. म्हणजे आपण इथे स्टेप चढणार आहोत, इथे स्टेप आपण उतरणार आहोत. जसं 1 2 3 4 these are in ascending order. 4 3 2 1 are in a descending order. ओके, आता हे फ्रॅक्शन साठी आपल्याला बघायचं आहे मात्र. ओके, फर्स्ट एक्झाम्पल दिलं, अरेंज द फ्रॅक्शन 3 by 7 2 by 7 8 by 7 in ascending and descending order. Now observing the denominator, all the above fraction are yes, denominator ऑब्झर्व करा 7 7 7 आला की नाही, याचा अर्थ कसे बरं लाईक फ्रॅक्शन आहेत. ऑल आर द लाईक फ्रॅक्शन. Therefore, while determining their order, the order should be determined by comparing the number in the numerator. आपण बघितलंच, ज्याचा न्यूमरेटर छोटा तो फ्रॅक्शन छोटा. मग तुम्ही चेक करा 3 by 7 2 by 7 8 by 7 मध्ये कोणाचा न्यूमरेटर छोटा आहे 2 by 7 चा. तर मग 2 by 7 हा छोटा फ्रॅक्शन असेल, त्याच्यापेक्षा मोठा 3 by 7 त्याच्याही पेक्षा मोठा 8 by 7. अशा पद्धतीने आपण काय लिहू शकतो असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहू शकतो. सिमिलरली 8 by 7 3 by 7 2 by 7 हे डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये आपल्याला लिहिता येणार आहे. ओके, नेक्स्ट वन, अरेंज द फ्रॅक्शन 1 by 6 2 by 3 5 by 9 इन असेंडिंग अँड डिसेंडिंग ऑर्डर. आता इथे जर आपण ऑब्झर्व केलं तर 6 3 आणि 9 हे काही डिनॉमिनेटर सेम आलेले नाही, म्हणजे काही लाईक फ्रॅक्शन नाही. ऑल द अबव फ्रॅक्शन आर अनलाईक फ्रॅक्शन. हे कसे बरं अनलाईक फ्रॅक्शन आहे. therefore the LCM of 3 6 9 of the denominator is, चला डिनॉमिनेटरचा LCM काढूया. 3 चा टेबल जर आपण बोललो तर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9. परत मात्र 3 4 जा 12 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18. जर आपण बघितलं तर इथे 3 into जर 6 केला तर हा किती येणार आहे 18 येणार आहे. आता आपण परत बघितलं 6 3 जा जर आपण केला तर किती येणार आहे 18 येणार आहे. आणि 9 2 जा जर केला तर काय येणार आहे 18 येणार आहे. याचा अर्थ 18 हा नंबर असा आहे की तो काय असणार आहे बरं LCM असणार आहे. बरोबर, मग आपण इथे घेऊया द LCM ऑफ ऑल दिस नंबर 6 3 9 आर इज 18. ओके, नाउ 1 by 6 can be write as 6 into 3. Next one 2 by 3 can be write as 3 into 6 and 5 by 9. This is write as 9 into 2. If we multiply denominator any number, we multiply same number to the numerator. Therefore, here is a 1 into 3. 3 1 are 3, 6 3 are 18. Here multiply 3 by 6. Therefore 2 into 6, 6 2 are 12 and 6 3 are 18. Here 5 into 2 is a 10 and 9 2 are 18. 10 by 18. 3 by 18, 12 by 18 and 10 by 18 all are the like fraction. Therefore we easily compare these fraction. Ascending order of these fraction. Yes, which is the least fraction 3 by 18. Next one 12 by
sorry 10 by 18 and 12 by 18. Here 3 by 18 is less than 10 by 18 and 12 by 18. Therefore 3 by 18 means 1 by 6. 2 by 3 means 10 by 8 means 5 by 9 and 12 by 18 means 2 by 3. In this fraction we write the 1 by 6 is less than 5 by 9, 5 by 9 is less than 2 by 3. In such a way we can compare this. Descending order is a simple. Return this fraction into reversing order. 2 by 3 is greater than 5 by 9 is greater than 1 by 6. That means 1 by 6, 5 by 9, 2 by 3 and 2 by 3, 5 by 9 and 1 by 6. Okay, this is a descending order. Addition and subtraction of fraction. Addition of like fraction and subtraction of like fraction. Also we here look the addition of unlike fraction and subtraction of unlike fraction. बघा ऍडिशन सबट्रॅक्शन सिंपल असतं फ्रॅक्शनचं, पण थोडंसं बेसिक रूल आहे की काय ऍडिशन सबट्रॅक्शन करताना चेक करायचं की डिनॉमिनेटर म्हणजेच दिलेले फ्रॅक्शन हे लाईक आहेत किंवा नाहीत. जर ते लाईक फ्रॅक्शन असतील तर त्यांना लाईक फ्रॅक्शन मध्ये मात्र काय करायचं कन्वर्जन करायचं आहे. चला बघूया. 1/4 म्हणजे काय 4 पार्ट पैकी आपण 1 पार्ट घेतला. ओके, आणि इथे मात्र 4 पार्ट पैकी आपण 2 पार्ट घेतले. तर यांची जर आपण सम केली तर आपल्याला दिसतंय 1 + 2 + 1 केला तर 3. ओके, हे 3 पार्ट्स येणार आहेत आउट ऑफ 4. जर समजा आपण 3/4 म्हणजेच 4 पार्ट पैकी आपण 3 पार्ट घेतले होते आणि त्यातला 1/4 म्हणजेच एक पार्ट त्यातला रिमूव्ह केला तर आपले उरतील किती मग सर 2 पार्ट होतील. बरोबर, म्हणजे 3/4 मधनं 1/4 गेला तर 2/4. इथे एक बेसिक रूल घ्या की प्रत्येक वेळेस की आपल्याला फिगर काढता येणार नाहीत किंवा कॉम्प्लिकेटेड असतील ते. मग इथे बेसिक काय असेल जर 4 हा डिनॉमिनेटर जर सेम असेल बघा जरा दोघांमध्ये तर डायरेक्ट न्यूमरेटरची करायची ऍडिशन 1 + 2 म्हणजे किती जाईल बरं 3/4. ओके, इथे पण बघा 4 हा डिनॉमिनेटर मात्र सेम आहे. ओके, 4 डिनॉमिनेटर जर आपण इथे जर सेम ठेवला आणि इथे मात्र 3 मधनं जर 1 गेला तर किती असणार आहे 2. 3 - 1 इज 2 आणि 4 इज डिनॉमिनेटर सेम 2/4 आन्सर येणार आहे. ओके, करा आपण सबट्रॅक्ट नेक्स्ट वन. 3 डिनॉमिनेटर सेम आहे सर. ओके, 1 + 4 करू शकतो आपण. ओके, आणि इथे मात्र 1 + 4 केला तर 5 येणार आहे. 5/3 आन्सर येणार आहे. बरोबर. नेक्स्ट वन इथे जर आपण बघितलं तर 5 डिनॉमिनेटर आहे सर. बरोबर, आणि इथे मात्र 2 - 7 करताना जरा काळजी घ्या. इंटिजर नंबरचे जरा ऑपरेशन आठवा. जर साइन अपोजिट येत असेल तर 7 मधनं 2 जाणार आहेत 5 आला. ओके, डिनॉमिनेटर येणार आहे 5 आणि बिगर नंबरचं साइन येणार आहे. बिगर नंबर आहे 7 त्याला मायनस साइन आहे. बरोबर, तर मायनसचं साइन आन्सर येईल -5/5 दॅट मीन्स -1. बरोबर, अशा पद्धतीने आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. इथे बघा ऍडिशन ऑफ अनलाईक फ्रॅक्शन. अनलाईक फ्रॅक्शनचे ऍडिशन करताना डिनॉमिनेटर आधी आपल्याला बघावं लागेल. 7/4 ठीक आहे सर. इथे तर डिनॉमिनेटर सेम आहे पण इथे 8 डिनॉमिनेटर सेम आहे पण इथे 4 चा डिनॉमिनेटर आपल्याला 8 आणावा लागेल. याचा अर्थ इथे 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. ओके, चला बरं मग आपण 7/4 ला आधी लाईक फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करूया. 7/4 आपण घेतला तर इथे मी काय करणार आहे 4 ला 2 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. 4 ला 2 ने मल्टिप्लाय केला तर इथे 8 येऊन जाईल म्हणजे 5/8 सारखा तो लाईक फ्रॅक्शन होऊन जाईल. ओके, आणि पुढे 7 ला जर आपण इथे मात्र 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर येणार आहे बरं 14/8 येणार आहे. आता तुम्ही बघितलं तर 5/8 आणि 14/8 हे लाईक फ्रॅक्शन आलेत. मग 5/8 + 7/4 म्हणजेच कोण आहे बरं विच इज इक्वल टू देअरफॉर विच इज इक्वल टू 5/8 ऍज इट इज 7/4 म्हणजेच आला बरं 14/8. ओके, आणि या दोघांमध्ये जर आपण बघितलं की सर डिनॉमिनेटर तर हा 8 कसं आहे बरं सेम आहे. मग आता न्यूमरेटरची ऍडिशन करून टाका. 5 + 14 जर आपण जर केला तर किती येईल बरं आन्सर तुमचा 14 + 5 is 19. 19/8 आन्सर येणार आहे. ओके, नेक्स्ट वन 7/3 - 6/4. सर इथे तर 3 आणि 4 आहे आणि 3 आणि 4 चा एलसीएम येत असतो. 3 4 = 12 आणि 4 3 = 12. इथे 3 ला जर 4 ने मल्टिप्लाय केलं आणि 4 ला जर 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर बेस हा सेम होणार आहे. मग चला बरं मग 7/3 आहे. ओके,
त्याला लिहिताना आपण लिहूया 3 into 4 आणि 7 into 4. ओके, बेस हा 12 येऊन जाईल आणि 7 4 जा 28 येऊन जाईल. 28/12 येणार आहे. ओके, नेक्स्ट वन 6/4 आहे. 6/4 मध्ये आपण 4 ला सर 3 ने मल्टिप्लाय करा आणि 6 ला पण मात्र 3 ने मल्टिप्लाय करा. 3 येणार आहे 18 आणि 4 जा 12 येणार आहे. सर आता इथे डिनॉमिनेटर सेम झाला. ओके, आणि इथे सिंपल आपण जर बघितलं 7/3 मायनस 6/4 म्हणजेच कोणाचं सबट्रॅक्शन घ्यायचंय 28/12 मायनस 18/12 करणार आहोत आपण. आला का लक्षात? म्हणजे हे कसे बरं, हे दोघी फ्रॅक्शन यांच्या बरोबर म्हणजेच हे हा फ्रॅक्शन हे कसे बरं मात्र इक्वॅलंट फ्रॅक्शन आहे, त्यामुळे ते असे लिहिता येतील. आणि करा बरं सबट्रॅक्शन. इथं 12 ॲज इट इज. 28 मधनं 18 गेले तर किती येणार आहे 10. याचा अर्थ आन्सर किती येणार आहे 10/12 येणार आहे. फ्रॅक्शन ऑफ मिक्स फ्रॅक्शन. Now the fraction in these types are called as a mixed fraction. That means integer parts and fraction parts here are the mix. Here 3 and 3/4 adding into a 2 and 3/5. First we convert into the improper fraction. Yes, 3 and 3/4 which is equal to 4. Here how to simplify this? 4 3s are 12. 12 plus 3. 12 plus 3 is a 15. 15/4. Next one is a 2 and 3/5. Yes. Here denominator is a 5. 5 to the 10. 10 plus 3 which is equal to 13. 13/5. Okay. Here if we add 15/4 plus 13/5, we cannot directly add. First we take or we convert into a like fraction. 15/4 and 13/5 both has a denominator different denominator 4 and 5. Therefore multiplying 4/5 and 5/4, that means we get a LCM 20. Therefore 15/4 can be write as a 4 into 5 or 15 into 5 which is equal to 75/20, and 13/5 this is written as equivalent fraction into a 5 4 are 20. Yes, we multiply with this as same number by 4. 13 4s are, yes, 52. Okay, 75/20 and 52/20 are like fraction. If we add both the fraction 15/4 plus 13/5 means 75/20 plus 52/20. Here denominator is the same. 20 denominator is the same. We add the numerator. Okay, by adding the numerator we get, yes, 7. 5 plus 7 is a 12 and a denominator is a 20. The answer is a 127/20. Okay, addition of these both the mixed fraction is a 127/20. Next one, if we subtract this fraction 3 and by 4 can be write as a 4. 4 is a 12. 12 plus 3 is a 15. 15/4. And here 2 and 3/5 which is equal to 5 denominator. 5 to the 10. 10 plus 3 13. 13/5. Okay, we here also write as a 5 to the 10. 10 plus 3 which is equal to 13/5. Here we add 3 and 3/4 and 2 and 3/5 means 15/4 and addition of 13/5. Here also denominator is not same. First we same the denominator. We know that we taking the LCM 4 and 5 as a 20, we get this 20, this also 20. To convert this into a 20,
4 multiplied by 5 and 5 multiplied by 4. 15 5 is 75. Yes, also numerator multiplied by 5 and 13 multiplied by 4 and 13 multiplied by 4, 52. Okay, here denominator 20 is the same. Okay, 75. Yes, here we subtract. Sorry, here we subtract. Here 75 minus 52, which is equal to 20. Denominator as it is. 5 minus 2 is a 3 and 7 minus 2 is a 2. Your answer is a 23 by 20. In such a way that we can add or subtract the fractions.